અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હેમાંગીબેન બોલો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અને ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. Hey, Satya, thank you, Rabba. Hey, Satya, Shailesh Dada. Okay, Trimantra બોલાય please. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો આયર્યાણમ. નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્રાયણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ નમો લોય સૌવાસાહુણમ. એસો પંચ નમુક્કારો એસો પંચનમુક્કારો. સવ પાવપણાસનો સૌપાવપણસણ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ મંગલાનમ ચ સૌવેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. Hey, Satya, Parv, daily prayer. हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Daksh, study prayer. हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को
तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से कर शक्ति दीजिए प्राप्त। दादा एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि ईश्वरी दर्शन रूप का आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्याबेन। हे दादा भगवान। हे दादा हे भगवान। दादा भगवान, हम है आपके बच्चे, हम है हैं आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के दिल है के सच्चे, सच्चे, है कच्चे, फिर भी फिर है भी है कच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। दिव्याबेन, separation prayer. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. Look, હા. ಏಷಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಅಪಲಗೋ ದಕ್ಷ ಲಗೆ ಏಷಾತ್ಮ ದಗನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದಕ್ಷ ಎಂಬರಿದೆ ಏಷಾತ್ಮ ದಗನ ಪ್ರಿಯಲೋ ದಕ್ಷ ರಿಲೇಟಿವ್ ಜಯ सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज होमवर्क क्या है? किसी ने होमवर्क किया है? हाँ दादा, मैंने किया है, पर अतरामण डालो बाकी है। दिव्याबेन, आपने? नहीं। ओके ओके, पर असरामन तारो दादा क्या बोलते हैं? कि उसमें दादाजी ने कहा कि अतरामण એટલે માટે જ્યાં હો ત્યાંથી અથડામણને ટાળો. આ અથડામણો કરી આ લોકનું તો બગાડે છે, પણ પરલોક હવ બગાડે છે. જે આ લોકનું બગાડે તે પરલોકનું બગાડ્યા વગર રહે નહીં. આ લોક સુધરે તેનો પરલોક સુધરે. આ ભવમાં આપણને કોઈ પણ જાતની અથડામણ ના આવી તો જાણવું કે પરભવે પણ અડચણ છે જ નહીં, અને અહીં અડચણ ઊભી કરી તો તે બધી ત્યાં જ આવવાની છે. તો પ્રશ્નકર્તાએ પૂછ્યું, અથડામણ કરીએ તો શું થાય? દાદાશ્રીએ કહ્યું, માથું ફૂટી જાય. એક માણસ મને સંસાર પાર કરવાનો રસ્તો પૂછતો હતો. તેને મેં કહ્યું કે અથડામણ ટાળજે. મને પૂછ્યું કે અથડામણ એટલે શું? ત્યારે મેં કહ્યું કે આપણે સીધા ચાલતા હોઈએ ને વચમાં થાંભલો આવે તો આપણે ફરીને જવું કે થાંભલાને અથડાવવું. ત્યારે એ કહે, ના અથડાઈએ તો માથું તૂટી જાય. કે તેમાં દાદાજીએ કહ્યું કે જે અથડામણ કરે છે આ લોકનું તો બગાડે જ છે, પણ આવતા લોકનું પણ બગાડે છે. અને તેનું એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યું કે એક મહાત્માએ તેમને પૂછ્યું કે આપણે સંસાર પાર કરવાનો રસ્તો શું છે? તો દાદાશ્રીએ તેને કીધું કે તારે અથડાવાનું નહીં. તો તેને ખબર નથી, તો તેને પૂછ્યું કે અથડામણ એટલે? તો દાદાજીએ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે તું ચાલીને જાતો અને વચ્ચે થાંભલો આવે તો આપણે ફરીને જઈએ કે સીધા થાંભલામાં અડી જઈએ? તો તેને કહ્યું કે ના થાંભલામાં ભટકાઈએ તો માથું ફૂટી જાય, એટલે સાઈડમાંથી જવું પડે. ઓકે, આમાં શું સમજણ પડી તમને? કે આપણે અથડામણ ન કરવી જોઈએ. અથડામણ કરીએ તો શું થાય? અથડામણ કરીએ તો માથું ફૂટી જાય. ઓકે, શૈલેષ દાદા. હા,
ये अपने पढ़ा दादा का थोड़ा उसको समझाओ कि अथरामण हो के क्या होता है और किधर होता है बच्चे लोग को खास में, और कैसे अवॉइड कर सकते अथड़ामण होती है तो अपनी खुद की शक्ति खलास हो जाती है। दादा भगवान ने बताया कि अंदर अनंत ऐश्वर्य वाले जय भगवान है। सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। फोन पे है वो। हेलो। फोन पे हाँ तो मैं मेरा चालू रखूँ ना। हाँ તમે ચાલુ કરો યાર। तो आत्मशक्ति अनंत आंतरिक शक्ति है, वो घर्षण अथड़ामन मैंने घर्षण से खत्म हो जाती है। तो हमें सबको अनुभव है कि जब छोटी मोटी अथड़ामन टकराव होता है तो हमारा मूड बिगड़ जाता है, पढ़ाई में और कोई काम में कंसंट्रेशन या दिल लगता नहीं है, कोई काम में चित नहीं लगता है, तो काम भी अच्छे ढंग से नहीं होता है। आप यदि किसी से टकरा के परीक्षा में गए ना तो परीक्षा में आपका मार्क ही नहीं आएगा कि, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाएगी सब कुछ। तो टकराव और वैर बढ़ता है वो तो अलग चीज है। तो टकराने से काफी नुकसान है, इसलिए दादाजी ने देखा कि भाई इतना ही सीख जाए कि टकराव टालें, तो उसको कोई बिना गुरु की जरूर वो मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। तो टकराव होता क्यों है? तो दक्ष सबको ऐसा ही लगता है ना कि मैं सही हूँ। आपको लगेगा आप सही है, दूसरे को लगेगा हाँ, मैं सही हूँ। सही हूँ। हाँ तो तो कौन दादा छोड़। उसमें सही कौन है? हाँ दादा उसमें सही कौन है फिर? सही जो छोड़ दे वो सही, टकराव टाले वो सही, बाकी सब गलत। तो टकराव टालना इतना महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या होता है, मैं सही हूं तो मैं क्यों छोड़ दूं? मैं छोड़ दूंगा तो मैं निर्बल गिना जाऊंगा। वो तो सब अपनी अपनी जीत में लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो एक बार अहंकार पकड़ लेता है, फिर तो अपने गुजराती में एक कहावत थी कि मियाँ पड़िया तो टंगड़ी ऊंची। मैंने मार खाए खाए तो भी अपनी छोड़ेगा नहीं। दूसरी एक कहावत थी कि गधे की लात खाए तो भी पूंछ नहीं छोड़ते हैं। तो ये टकराव में क्या होता है, एक बार बात पकड़ ली तो अहंकार छोड़ने नहीं देता है। इसीलिए दादाजी ने बताया कि इतना ही नक्की करो कि कोई टकराने के लिए आए तो भी मुझे टकराना नहीं है। तो ये व्यवहार में तो कोई अपनी बात नहीं सुनता है, कोई अपने सामने दूसरा मत या बात रखता है तो तुरंत ही टकराव चालू हो जाता है और वो बहुत नुकसान करता है। इसलिए बात सही गलत में पड़े बिना टकराव टाले, वही बहुत बड़ा सत्य है, ऐसा वितरागों ने दादा भगवान ने बताया। जय सच्चिदानंद। तो आप पर आपको किधर टकराव होता है? कि पहले बहुत मम्मी के साथ होता था मगर अब कभी कभी होता है। ओके। दिव्या बेन, તમારે કોની સાથે તકરાર થાય છે? કોઈને સાચા નહીં. ના હોય એવું? કેમ કેમ એવું? ગાયા છે। એવું કઈ થાય નહીં. હા કઈ કકરાટ કરવાની કઈ વસ્તુ જ ના આવે. કેવું થાય? શૈલેષ દાદા તકરાર ના થાય એ કેવું? ये बिल्कुल सही बात है उसकी, मेरी बात बिल्कुल साची है कि भाई टकराव करवा जेवी कोई बात જ નથી होती। जो टकराता है वो पागल अहंकार माना जाता है, गाड़ो अहंकार के भाई टकराए पे। ઓકે દક્ષ। चला गया वो। नहीं
मित्र देहो। ओके। दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? और आगे दक्ष, आपको किधर तकरार होता है? हाँ, दादा खाने में। खाने में होता है तो बोलो। शैलेश दादा की बात करो कि और कैसे। दादा सुबह उठने में। ओके। बस एक ही मम्मी के साथ ही होता है और कहीं पर नहीं होता है? नहीं दादा, खाने में होता है और सुबह उठने में होता है। तो सुन लिया हमने। और कोई जगह मित्रों के साथ, स्कूल में, जहाँ आसपास में खेलने जाते हैं वहां कोई बार टकराव होता है कि नहीं होता है? दादा होता है। तो फिर एक ही मम्मी का नाम लेके बस छूट गए? पर दादा वहां पे कम होता। क्या कम होता है? आप क्रिकेट क्या खेलते क्या हो आप, वो बताओ ना। दादा क्रिकेट। और क्रिकेट में आपको बैटिंग नहीं दिया एंड तक, सबने बैटिंग ले लिया तो क्या होगा? गुस्सा आएगा तो। आपको फील्डिंग ही दिया तो गुस्सा आएगा बेटे। है। दादा गुस्सा आएगा। हाँ, तो वो टकराव माना जाता है? क्या माना जाता है? टकराव माना जाता है। टकराव बाहर का ही अकेला नहीं होता है, अंदर पहले टकराव होता है। तो बाह्य और हाँ, आंतरिक टकराव कि दोनों। मेरी बैटिंग क्यों नहीं आई। हाँ, तो आप पैर धमाधम धमाधम करोगे, तो मेरा दाव लाओ, मेरा दाव लाओ। तो टकराव तो सुबह से शाम तक कितनी सारी जगह होता है। कोई अपनी बात नहीं माने तो टकराव चालू। आप कितने भाई बहन है घर में, कि अकेले हो? दादा 3 दादा 2 बड़ी दीदी है। हाँ, तो दीदी के साथ भी तो टकराव होता होगा ना, दीदी के कारण हाँ होता। दादा। हाँ होता है। हाँ, दीदी को नहीं डांटते हैं, मुझे ही डांटते हैं। दीदी को ऐसा, मेरे को ऐसा वैसा। टकराव करने के लिए तो जो टकराव वाला मन है, जिसको दूषम मन बोला जाता है, टकराव वाली जो बुद्धि है जिसको विपरीत बुद्धि बोली जाती है, और जो पगलपन वाला अहंकार है, वो तो कहाँ नहीं टकराएगा, सब जगह टकराएगा। उसको तो टकराने के लिए कोई कारण हो तो सब जगह उसके पास कारण होते हैं। हाँ। और दिव्या जैसी समझदारी वाली बात है, समझदारी वाला अहंकार है, तो फिर टकराने के लिए कोई कारण ही नहीं है। दोनों चीज सही है। हाँ सो दादा अपने जब अपन खेल रहे और अपने विकेट के लिए भी बात होती है कि मैं आउट नहीं हूँ अभी। हाँ, फिर आउट उसमें दे दिया तो बैट लेके अंपायर के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, आउट दे दिया। मैं हुई नहीं। हाँ, हुई नहीं, बरोबर है। तो दादा लिस्ट तो हमारे इधर एम्पायर नहीं होता, प्लेयर ही बोलते हैं आउट है या नहीं है। ने भी बोला आपको आउट, उसके साथ आपका झगड़ा चालू, बरोबर ना? हाँ। हाँ, तो टकराव की लिस्ट तो बहुत लंबी है भैया। हाँ। हाँ दादा। ओके। मन बिगड़ा, वाणी बिगड़ी, क्लेश हुआ, आंख बिगड़ी, वो सब टकराव है। टकराव अकेला हाँ। शरीर नहीं होता है। टकराव मन का भी होता है, टकराव आंख से भी होता है, टकराव अंदर का भी होता है। हाँ। तो उसको जादू दो ना, कैसे टकरार नहीं हो। नहीं, वो सुरेश दादा। समझता है। एक बार समझ में आ जाएगा तो वो फिर नुकसान अपना लॉस तो नहीं करेगा। कोई लॉस का धंधा करता है क्या दक्ष? नुकसानी नहीं। का। और नुकसानी का धंधा करे उसको अकलमंद बोला जाता है कि नहीं दादा। कम अकल बोला कम जाता है? कम तो फिर अकल। तो दक्ष को बोलने का कि दक्ष समझदारी का से धंधा करो, नफा मुनाफा वाला, ये नुकसानी वाला कम अकल का धंधा नहीं करना है हमें। क्या करना है? हाँ, कम अकल वाला धंधा नहीं करना है। तो दादाजी का गुजराती में सूत्र है कि अक्कल वाળો કોને કહેવાય, કે જે અથડામણમાં ના આવે તે. શું કહ્યું? हाँ।
हिंदी में ट्रांसलेट करो। हाँ, अक्लमंदी किसको, अकल वाला अक्लमंद किसको बोला जाता है कि जो टकराव में ना आए वो। हाँ। खुद से तो टकराव करे ही नहीं, कोई टकराने के लिए आए तो भी वो टकराव में आएगा नहीं, वो निकल जाएगा। क्या करेगा? आएगा नहीं, उसने अपने आप ही निकल जाएगा शांति से। अक्लमंद उसको बोला जाता है जो टकराव को खड़ा ही नहीं होने देता है, जो टकराव का हाँ। सॉल्यूशन करके निकल जाता है, टकराव नहीं होने देता है। हाँ। और 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 आप खाने के लिए टकराव में आते हो, फिर हाँ दादा। खाना बहुत मीठा लगता है नहीं? नहीं। और आपको मालूम है कि खाने के समय इतनी अंदर की मशीनरी कैसे काम करती है? अपना मन प्रफुल्लित नहीं। हो, अपनी नर्वस सिस्टम ठीक ढंग से हो, तभी जाके खाना अच्छे ढंग से वो स्वाद भी आता है और शरीर को पोषण भी देता है। आपका तो दिमाग ही बिगड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर तो पूरी वायरिंग जो नर्वस सिस्टम ज्ञान तंत्र सब में हाँ। स्पार्क्स होते रहेंगे, तणखे जो होते हैं ना, और ऐसे में आप हाँ। खाओगे तो पाचन तो नहीं होगा, पोषण तो नहीं मिलेगा, मगर शरीर में विष खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा? इसलिए दादा भगवान ने बोला था कि खाने से पहले त्रिमंत्र बोलो, प्रार्थना करो, विधि करो, ताकि आपका मन मस्तिष्क और आपकी ज्ञान तंतु चेता तंत्र सब बिल्कुल शांत प्रफुल्लित हो जाए। क्या हो जाए? शांत और प्रफुल्लित। हाँ। तो बहुत बड़ा विज्ञान है हर चीज के पीछे। हाँ। ये कोई गप्पेबाजी वाली बात नहीं है। हाँ। क्या करेंगे अभी दक्ष? दादा भी टकराव टालूंगा। कैसे कैसे समझेंगे? शैलेश दादा ने क्या बोला? दादा जैसे म, कभी मम्मी मेरे को चिल्ला रही होगी तो वहां पे चिल्लाऊंगा नहीं। नहीं, अंदर से आप नक्की करोगे तो अंदर जो भगवान बैठे हैं वो आपको सूझ समझ और शक्ति देंगे कि इसमें कैसे निकल जाए टकराव हुए बिना। और हाँ। दादा को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दादा भगवान अंदर रहे, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, हमें ये चीज ऐसे ही समझने की शक्ति दीजिए ताकि अंदर बाहर टकराव ना हो। तो नक्की करते वहां से अंदर के भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं। क्या करते हैं? अंदर के रास्ता भगवान दिखाते। रास्ता बताते हैं। और फिर हो गया, फिर भी हो गई गलती, गिर पड़े, तो माफी मांगने की, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, और वापिस हाँ। से हो ऐसी शक्ति मांगने की। हाँ। और जिस दिन दक्ष बहुत टकराव में आ जाए ना, उस दिन दक्ष हाँ। को बोलेगा कि आज आपकी फेवरेट डिश बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपको। टकराव बंद हो हाँ। जाएगा तो आपको जो फेवरेट है वो मैं जरूर दूंगा। हाँ। क्या करेंगे? शैलेश दादा ने क्या बोला दक्ष? कि दादा अपने मन में ये सोचना कि आपकी जो फेवरेट डिश है वो अपन को नहीं मिलेगी, तो अपन टकराव वहां पे टाल देंगे। और कभी टकराव हो जाए तो वो फेवरेट चीज अपन को नहीं लेना। वेरी गुड। ठीक है शैलेश दादा। हाँ, वो लास्ट स्टेप है, पहले तो अंदर शक्ति मांगने की, प्रार्थना करने की, हाँ। सब करने का। हो जाए तो प्रतिक्रमण हाँ। करने का, और वापिस न हाँ। हो ऐसी शक्ति मांगने का। फिर भी बहुत टकराव में आता है ना दक्ष, तो हाँ। उसको ऐसा थोड़ी पनिशमेंट करनी पड़ती कि आज आपका प्रिय खाना नहीं दूंगा मैं आपको। हाँ। जिस दिन टकराव नहीं होगा उस दिन मैं जरूर आपको प्रिय खाना, फेवरेट डिश दूंगा। हाँ। ओके। ए पर हाँ दादा। आपने ये सुना अभी कुछ याद आया किधर टकरार होता है? हाँ। हाँ तो बातों करो शैलेश दादा के साथ।
कि कभी कभी कुछ काम और वो बिगड़ जाता है, जो मुझे नहीं आता है तब हो जाता है। सुरेश दादा, हाँ जी। ये बताया ना उसको। हाँ वो तो अभी धीरे धीरे वो उसको दिखाई देगा ज्यादा ज्यादा। सबको अभी तक एक ही टकराव दिखता है अपनी मम्मी के साथ, कोई और टकराव दिखता ही नहीं किसी को। तो धीरे धीरे दिखेगा सबको। ओके। हाँ। ओके, तो ये वीकेंड में जरा देखना कि तकरार किधर होता है, नोट करने का। ओके। अरे कोई अपने साथ अच्छे ढंग से बोलता नहीं है ना, सामने से बुलाता नहीं है तो भी अंदर टकराव खड़ा हो जाता है। ये हो गया बहुत बड़ा मेरे साथ, देखता भी नहीं है कि कितना बड़ा आदमी हो गया, ऐसा मन चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? चालू हो जाता है मन में। चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर देखेगा। ओके, तो ये वीकेंड में करो। और एडजस्ट किधर नहीं हुआ वो भी लिखो साथ में, तो मंडे बातें करेंगे। ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिव्या बहन। ઓકે, આપણે પદ સાંભળીશું. દીપકાનજી, પ્રમોદભાઈ, અ, પ્રમોદભાઈ ગાશે. એક જ મિનિટ. હા, દીપકાનજી ક્યાં થઈ ગઈ? દીપકાનજી, એ દીપકાનંદજી. नॉट सीन, डिस्कनेक्टेड। નહીં છે, પણ somehow એક જ મિનિટ, કારણ કે મારે જવાનું છે. બિઝી આવે છે. ઓકે, એક મિનિટ હું મૂકું પદ. આવી ગયા દીપકાનજી. Yeah, અમુક જ એક જ મિનિટ. ઓકે ઓકે. ખબર છે ને કયું પદ છે? Yeah, 3110. yeah. ઓકે. પેલો બોલાવે છે તને. Okay. ઓકે પ્રમોદભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ જય સૈનિશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જગત કલ્યાણ ને કાજે અમે ધર્યો છે દાદા બેગ, રહ્યો શુદ્ધ ભાવમાં સંકલ્પ, નિકાલી છે અમારો દેહ. જગત કલ્યાણ ને કાજે અમે ધર્યો છે દાદા બેગ,
રહ્યો શુદ્ધ ભાવમાં સંકલ્પ, નિકાલી છે અમારો દેહ જગત કલ્યાણ ને કાજે. નિરાગી યોગ બળ સ્પંદન, જગતમાં દિવ્ય ચેતન ભક્ષ, તપોબળ સંત પુરુષોના ફલિત કર ઇન્દ્રપુરી અપક્ષ. નથી આત્માને કો ઉપરી, મહામોગો છે મન ખાધે. ફકત પરમાર્થ હેતુથી જીવ, સ્વભાવે મોક્ષની સંધ્યા. જગત કલ્યાણ ને કાજે, અમે દરિયો છે દાદા બેગ. રહ્યો શુદ્ધ ભાવમાં સંકલ્પ, નિકાલી છે અમારો દેહ. મહાપુણ્યથી મિલે છે ઊંચું કુળ હિંદ ને જ્ઞાની. મહાપુણ્યથી મિલે છે ઊંચું કુળ હિંદ ને જ્ઞાની. જીવન છે મોક્ષ મેળવવા, બીજું બાકી બધું ફાની. નિરંતર આત્મરમણાલીન, સમાધિ સુખ શીતળ સેજ. વિકલ્પે વિશ્વ શાંતિ હો, પ્રગટ તે વીતરાગી તેજ. નિરંતર આત્મરમણાલીન, સમાધિ સુખ શીતળ સેજ. વિકલ્પે વિશ્વ શાંતિ હો, પ્રગટ તે વીતરાગી તેજ. જગત કલ્યાણ ને કાજે, અમે દરિયો છે દાદા બેગ. રહ્યો શુદ્ધ ભાવમાં સંકલ્પ, નિકાલી છે અમારો દેહ જગત કલ્યાણ ને કાજે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો પ્રમોદભાઈ, આમાં કશું સમજવું? તપોબળ સંત પુરુષોના ફલિત કર ઇન્દ્રપુરી અપક્ષ, એ શું કહેવા માંગે છે? દાદા ભગવાન પાસે આપણને સમજાયું કે સંત પુરુષો, સત્પુરુષો અને જ્ઞાની પુરુષો એ ત્રણેય જગતના કલ્યાણ માટેના નિમિત્તો છે. અને ત્રણેયનું તપોબળ એ કયું તપોબળ છે? તો કે કોઈ પણ રિલેટિવ સ્પૃહા કે કઈ એમાં ના આવે અને પોતાના આત્મપક્ષી રહી, શુદ્ધાત્મા પક્ષી રહીને કેવળ જગતની કલ્યાણની કામના હોય. સંત પુરુષ પણ એને જ કહેવાય કે જે પોતાના દેહ, મન, વાણી, કાયાની બિલકુલ ન્યૂનતમ જરૂરિયાત પૂરતું જ એને હોય, બાકી લોકો માટે જ જીવતા હોય. સત્પુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષ તો શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત છે એટલે રિલેટિવ રિયલ જુદું જ રહે અને રાખે અને કેવળ જગત કલ્યાણ અર્થે જ એમના બધા શ્વાસોની વપરાવાની ભાવના હોય. એટલે એ તપોબળ કીધું કે તપોબળ સંત પુરુષના ત્રણેય આવી જાય છે અંદર, સંત પુરુષ, સત્પુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષ. બરાબર. એટલે ફળે, એને ફલિત કરનારું એટલે એને સફળ કરનારું, એને રૂપકમાં લાવનારું, એવું કહેવા માંગે છે. હવે ઇન્દ્રપુરી અહીંયા કયા સંદર્ભમાં કવિરાજે લીધું છે એ મને બહુ સ્પષ્ટ નથી થતું, પણ ટૂંકમાં કહેવાય એમ માગે છે કે આ સંત પુરુષ, સત્પુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષનું તપોબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરાવે, એ રૂપકમાં આવે, ભાવના સાર્થક થાય, એ પૂરી થાય. બરાબર. અને અપક્ષ એટલે નિષ્પક્ષપાતી પણ છે, એમાં કોઈ આ પંથ કે તે પંથ કે કોઈ પક્ષ નથી. બરાબર. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. અને ઉપર પણ એ જ છે ને કે નિરાગી યોગ બળ સ્પંદન.
હા એ રાગદ્વેષથી મુક્ત થયા છે, નિરાગી. કોઈ સ્પંદન નિરાગી રાગદ્વેષ વગરનું ના હોય, રાગ વગરનું ના હોય. કંઈક રાગ હોય તે અથવા દ્વેષ હોય, પણ અહીંયા કોઈ રાગદ્વેષ વગર કેવળ કલ્યાણની ભાવનાના યોગબળ વાળા સ્પંદનો છે. હમ એનાથી જગતમાં દિવ્ય ચેતન, આખી એક શુદ્ધાત્મા અનુલક્ષી કે તરફ લઈ જનારી ચેતના અને જાગૃતિ, દિવ્ય ચેતન બક્ષ, કે જગતમાં દિવ્ય ચેતન બક્ષ. આ આખી કલ્યાણ ભાવના અને કલ્યાણની એક તપોબળની વાત છે. બરાબર. બળ ગણો, તપોબળ ગણો, સંકલ્પ બળ ગણો, બધું ભેગું થાય છે. સરસ. સારું, બરાબર, સરસ. શૈલેષાનંદજી, સાચી. ઇન્દ્રપુરી એ ઇન્દ્ર મહારાજનું નિવાસ સ્થાન કહેવાય. જી. તેના પરથી એમ કહી શકાય કે જ્યાં તપોબર્ષણ પુરુષોના હોય અને એમની કૃપા આપણને થાય તો ફલિત કર ઇન્દ્રપુરી એટલે ઇન્દ્ર મહારાજ જેવું નિવાસ સ્થાન, એટલે આપણને એવી સુખ સગવડ સાહેબી બધી મળે અને નિષ્પક્ષતા સાથે. આ તો મેં જસ્ટ જોયું એટલે કહું છું. ના, એ બરોબર છે, પણ અહીંયા જે કલ્યાણની વાત છે ફલિત એ કર એટલે ફલિત કરો એટલે સાર્થક કરો, રૂપકમાં લાવો, સફળ હા, કરો, એ તો બરોબર છે. પણ અહીંયા જે કલ્યાણની વાત છે એ ઇન્દ્રના સુખ કરતા ઉપરની વાત છે, કે ભાઈ એટલે આ પોતાનું તો કવિરાજે લખ્યું છે ને પિયર. અન્ડરસ્ટુડ ધ પોઈન્ટ. એટલે કહ્યું ને કે એને સંદર્ભ કવિરાજને ઘણી વાર પ્રાસ બેસાડે કે સંદર્ભ જુદો હોય, હા, પણ સામાન્ય રીતે આ આત્યંતિક કલ્યાણની ભાવનાની વાત છે, સનાતન સ્વતંત્ર સુખ, ત્યાં એને જ કલ્યાણ કે છે. ઇન્દ્ર તો પાછા ફસાય, પૂતગલમાં ફસાય પાછા. પણ ઇટ્સ ઓકે. એવું પણ હોઈ શકે કે ઇન્દ્રને પણ પ્રાર્થના પોગે છે કે ભાઈ તમે પણ આ કલ્યાણમાં, આ ભાવના પૂરી કરવામાં તમારો પણ સાથ મળે, એમ એવું પણ કહી શકે. એનીવે, એ બહુ મહત્વનું નથી શબ્દ, આપણે બરાબર. ભક્તિનો હેતુ સમજી ગયા. બીજું પ્રમોદભાઈ? ના, બસ બીજું બધું તો સમજાય છે. સરળ છે. યા, સરળ છે, બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. અને પછી આગળ એક બે લીટીમાં કીધું ને, ફક્ત પરમાર્થ હેતુથી જીવ સ્વભાવે. જો મન વાણી કાયા કેવળ પરમાર્થ હેતુથી જીવવાનું નક્કી કરે છે, તો આપણો સ્વભાવ, હું શુદ્ધાત્મા, એ મોક્ષ કોઈ સંદેહ વિના આપણી પાસે આવી જ જાય અથવા આપણને મળી જ જાય. એટલે આ બધી ચાવીઓ છે. આમ જુઓ ને તો એક સમજરૂપી, બહુ સૂત્રરૂપી ચાવીઓ છે કે ભાઈ હવે હું શુદ્ધાત્મા પામ્યો તો મનવાણી કાયા કેવી રીતે વાપરવાના, તો કે ફક્ત પરમાર્થ હેતુથી જીવન, સ્વભાવે મોક્ષની સંદેહ, જગત કલ્યાણને કાજે અમે ધર્યો છે દાદા ભેખ. સરસ, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. આત્માઓ પ્રશ્ન? પ્રશ્ન ના હોય, સ્વાધ્યાય શેર કરી એક શકે. મિનિટ, કીર્તિબેને, એક મિનિટ. હા, કીર્તિબેન, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. આ ક્વેશ્ચન છે હિન્દુમાં. આઈ કેનોટ સી ધ પદ અગેન, પણ એમાં લખ્યું છે જન્મ હિન્દુ ભૂમિમાં થયો. એ જે બે લાઈન છે, બે ત્રણ લાઈન. ઊંચું કુળ હિન્દ ને જ્ઞાની. હા, હા, એ મહાપુણ્ય. જી, એ હિન્દુ મહાપુણ્યથી મિલે મિલે. છે
ઊંચું ઊંચું કુળ કુળ, હિંદ ને હિંદ, જ્ઞાન. બરોબર છે. એટલે એક તો ઊંચા કુળમાં જન્મ થવો, હિન્દુસ્તાનને આર્ય ભૂમિ કહેવાયેલી છે. કારણ કે અહીંયા હંમેશા સંત પુરુષો, સત્પુરુષો, જ્ઞાની પુરુષો, તીર્થંકર પુરુષો એ બધા હોય. અહીંનું વાતાવરણ પણ એવું હોય. એટલે તીર્થંકર ભગવંતોએ પણ હિન્દુસ્તાનને આર્ય ભૂમિ કહી છે, બાકીની ભૂમિને અનાર્ય ભૂમિ કહી છે. હવે અનાર્ય ભૂમિમાં આજે તમને બધાને મળ્યું છે એની ના નહીં, પણ એનું વાતાવરણ, એના સ્પંદનો આને પુષ્ટિ આપનારા જલ્દી ના મળે, એમ એને અવરોધ ના મળે. એટલે કે બહુ પુણ્ય હોય ત્યારે હિન્દુસ્તાન એટલે કે આર્ય ભૂમિમાં ઊંચા કુળમાં જન્મ થવો અને પાછા જ્ઞાની ભેગા થઈ જવા, આ બધો સંયોગ બહુ ઊંચું પુણ્ય હોય, મહાપુણ્ય હોય ત્યારે મળે છે. એટલે હવે આપણે બધાને તો મહાત્માને તો નક્કી જ થઈ ગયું ને કે ભાઈ આ દેહ તો નિકાલી છે ને હું શુદ્ધાત્મા કેવળ મોક્ષ સ્વરૂપ થઈને પરિણામ પામી જઈશ એમ. બીજું બાકી બધું ફાની, બાકી બધું ફાની એટલે કિંમત વગરનું, એની કઈ બહુ આપણને કિંમત ના હોય, એટલે એની કઈ બહુ નહીં એમ. So, બીજો ક્વેશ્ચન એ થાય છે અહીંયા કે આપણે જીવ્યા છે ઇન્ડિયામાં, પણ ત્યાં આ ઘર્ષણ પણ બહુ જોયું છે બધા હાજી. જુદા જુદા જાતિઓ માટે. એ અને બધું સાચી વાત છે, પણ એટલે શું કે છે કે ભઠ્ઠી હોય ને, હા, સોનું શુદ્ધ થાય. શું થાય? હા, સોના શુદ્ધ કરવા માટે ભઠ્ઠીમાં નાખવું જ પડે. એટલે પાછળ લખ્યું ને જ્ઞાની, એટલે દ્રષ્ટિ જ્યારે મળે છે ત્યાર પછી સંયોગ ઉત્તમ પ્રમાણે પરિણમે છે. શું પરિણમે છે? એટલે આસપાસ તમે જે કીધું એ બધું કેમ જોવા મળે છે? તો કે હિન્દુસ્તાનના જીવો ડેવલપમેન્ટની ટોચે બેઠેલા છે, એટલે એ ડેવલપ થયેલા હોય, એટલે જ્યાં સુધી એને સમ્યક દ્રષ્ટિ ના મળે ત્યાં સુધીના કષાયો પણ ડેવલપ થયેલા હોય. એટલે આવું બધું જોવા મળે. પણ એ જોવા મળે તે જેની પાસે સમજણ છે, જેને દ્રષ્ટિ મળી છે, એને મોક્ષને માટેની સીડી છે. શું છે? એ તપ જ તરત જ શુદ્ધાત્મા શુદ્ધ કરીને મોક્ષ લઈ જાય છે. તમે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી જ ખાલી જુઓ તો તમને એવું લાગે કે હિન્દુસ્તાનમાં તો બહુ ક્લેશ છે ને બહુ કકડાટ છે ને બધી જાતનું આવું છે, તે અમેરિકા જ બહુ સારું. કારણ કે કોઈ પૂછે નહીં, કોઈ ગાચે નહીં, શાંતિ હે, માથાકૂટ નહીં. પણ વિતરાગોની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો આંતરિક ઉત્થાન માટે, અંતર જાગૃતિ માટે અને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી પોતાની પૂર્ણાહુતિ માટે આ ઊંચું કુળ, હિન્દ આર્યાવર્તની ભૂમિ અને આ બધું બહુ ઉપકારી છે. શું છે? બરાબર છે. હવે વાત કરું છું, હું જ્યાં જન્મીને મોટી થઈ, આઈ એમ શ્યોર તમે પણ ઇન્ડિયામાં બધું જોતા જ હશો, અને છે જ. ઘરની આગળ પાછળ સારા એવા મંદિરો, બધા લોકો મંદિરે જાય, સવારે બ્રાહ્મણ પૂજા કરવા જાય, અને પેલા ત્યાં આગળ માટીના ભગવાન બનાવતા હતા, આપણા રોકડનાથ સમવેર. પણ મને, હું ત્યાંથી પાસ થઉં ને તો મને બહુ આમીને થાય કે આમ અડવું છે ને બધું. પણ એ પછી મંદિરમાં આવે ને, બ્રાહ્મણ અમારા સ્ટ્રીટમાં સામે જ હતા, એ બનાવે પણ અડવા નહીં દે કોઈને, પણ પૂજન કરાવતા હતા ને બધા ભાવથી કરતા હતા. એટલે મને બહુ આમીને અહોભાવ થાય. પણ એટ ધ સેમ ક્વેશ્ચન એ થાય કે આ બધા ભગવાન આ લોકો પૂજા કરે છે, પણ એ બોલતા કેમ નથી? કેમ આવું છે? કેમ અડવા નથી દેતા? યુ નો ઓલ ધેટ. અને મોટા થયા પછી પણ બધે ફર્યા, ત્યાં પણ મને લાઈક અમે ગિરનાર ગયેલા તો અમે સવારના નીચે બેઠેલા અમારા રૂમ પાસે, અને ઉપરથી જે સાધુ મહારાજ ઉતર્યા, એની આંખમાં એટલી બધી દિવ્યતા હતી, મને બહુ જ અહોભાવ થઈ ગયેલો કે શું છે આ, પણ સમજાતું નહોતું. હવે દાદાને મળ્યા પછી એવું લાગે છે કે આ જ છે. એટલા માટે મને
આનંદ પણ છે. અને આપણી હિન્દુ ભૂમિમાં વેર બી ગ્રો અપ, આઈ સો ધ અચ્યુત લોકો લાઈક એને હવે તો નહીં ગમે ને એવું બધું હોય લોકોને. અને પૂજન પણ એટલા જ થતા હતા. અને બધી જાતના તહેવારોમાં ઉપવાસ કરીને ઓલ ધેટ સો ગુડ એટમોસ્ફિયર. એટલે મને એમ થાય કે આઈ વોઝ ધેર. અને મને ઘરે એવું મળેલું કે મમ્મી બધું પેલી દરો આઠમ કરે, કીડીઓને પણ પ્રસાદ આપે, ગાયને પણ પ્રસાદ આપે, જમવાનું બને તો પહેલા આપવા એમને જવાનું મારે. સો આઈ જસ્ટ ફીલ સો પણ સમજાતું નહોતું. પણ વિથ ઓલ ધીસ આઈ નો ધોઝ વર ઓલ ક્રિયા હતી બધી. પણ અત્યારે એવું લાગે છે કે એટલા માટે જ ત્યાં જોઈને સમજવા માટે જન્મ થયેલો અમારો, એવું મને લાગ્યું. આપ જરા એમાં થોડું વધુ પ્રકાશ આપો. લાઈક રોકણનાથ મંદિરમાં આઈ એમ શ્યોર યુ નો પેલા નવા બજાર somewhere on the back we used to go there to do the pujan all the way there. Anyway, જય સચ્ચિદાનંદ. ના, એ તો તમે ભલે અત્યારે ત્યાં છો, પણ તમે કહેવાઓ તો આર્યભૂમિના જ, કારણ કે આપણું લોહી અને મૂળિયા તો આર્યભૂમિ જોડેના જ છે ને બધા. એટલે આર્ય સંસ્કાર કહેવાય છે ને શું કહેવાય છે, ડેવલપમેન્ટ કહેવાય છે. તો બરોબર છે, સાચી વાત છે. પછી જેમ જેમ એને દ્રષ્ટિ મળે, સમજણ મળે, એટલે પછી બધું આખું સોનું બધું પૂર્ણાવતી થઈ જાય, પછી સરસ થઈ જાય. રાઈટ. એટલે ત્યારે સમજ્યા વિના ઘણું થતું હતું, પણ કરતા હતા, આનંદ આવતો હતો. અને શિવરાત્રીની પૂજન કરીએ, ઉપવાસ કરીએ, 11 કરીએ, ઓલ ધોઝ. પણ અત્યારે આઈ ડોન્ટ ડુ એની ઓફ ધેટ. પણ વોટ આઈ એમ સેઇંગ કે મને એ બધા ઓલ ધીસ બધા ભગવાનને દર્શન કરવાનું ગમે અને આનંદ પણ થાય. પણ આ છે એક વખત દાદાની હમણાં ક્લિપ સાંભળેલી, એમાં કહેલા કે જે બુદ્ધ ભગવાન ત્યાંથી બિહાર બાજુથી ચાલીને આ બાજુ બેંકોક ને ચાઇના બધામાં બુદ્ધિઝમ ફેલાવ્યું, પણ એ બધા ઊંચા જીવો કેટલા બધા બહુ જહો થાય છે. અને દાદાએ તો એ બધાની વાત પણ કરેલી, બોલ્યા હતા કે એ બધા ઊંચા છે જ. 10 વાદી પહોંચ્યું છે ત્યાં. હા, એ તો બરોબર. યસ, જય યુગ સચ્ચિદાનંદ. પુરુષો કહેવાય, યુગ પુરુષ. શું કહેવાય? યુગ પુરુષો. યુગ પુરુષો એટલે યુગો સુધી એનો પ્રભાવ રહે એમ. હા, યુગો સુધી યુગો પર એનો પ્રભાવ રહે બધા. અને બહુ સરસ. અને એ બાજુ લાઈક બેંકોક ને ચાઇના ને એ બાજુ જોઈએ તો લોકોમાં એટલું બધું આ બુદ્ધ ભગવાનનું એટલું બધું પૂજન અને દર્શન કરે. અને જસ્ટ એટલે મને એમ થાય કે બહુ આનંદ થાય એમ. ગમે. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ ખ્યાલ હોય તો કહેજો કે માઉન્ટેન ઉપર આપણા હિમાલય તરફ ઉપરની સાઈડે એ બધામાં પણ બહુ બધા જતા હોય છે ને, ઓલ ધીસ બાબા ને ઓલ ધેટ. એમાં શું છે કે ક્રિયા ના, ક્રિયાની વાત નથી. આ બધા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ છે કે સંસાર વ્યવહારથી દૂરની જગ્યાઓ છે. વાઇબ્રેશન્સની પવિત્રતા છે. આંતરિક ઉત્થાનમાં જવું છે, એને માટે બધા સંયોગો બહુ સહાયક છે. અને ત્યાં ઘણા બધા યોગીઓ, ઋષિઓ, મુનિઓ, ઇવન ઋષભદેવ ભગવાન એ વિસ્તારમાં હતા. એટલે એ બધા સંયોગોને કારણે લોકો જતા હોય, પણ જેને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત છે પછી હિમાલયમાં હોય કે ક્યાંય હોય, એની પરિણતિને પરિણામની વાત જુદી જ રહે છે. પણ દરેકને પોતપોતાનું એક વિજ્ઞાન છે.
અને વૈજ્ઞાનિક રીતે આ બધું ચાલ્યા કરે છે. શું કરે છે એટલે હિમાલય આખી એક સિરિનિટી વાળી બધી જગ્યાઓ છે, અને યોગીઓ તપસ્વીઓ ખાસ તો, અને કેટલાક એવા પુરુષો, એ બધાનું ત્યાં ત્યાં વધુ છે બધું એમ. So that's how. I just want to add one thing. Long time ago, I think maybe 25-30 years ago, yeah, USA માં documentary આવે ટીવીમાં. They did the research on those Afghanistan or some mountains. And I don't know why exactly. I think must be somewhere north part, like a Bihar ni baju. The mountain they showed, and gufaoma they found the paintings, very old paintings, and they used to do the prayers. પછી બધી તોડી નાખી આ લોકોએ વોરમાં, you know, all this. પણ what I'm saying કે એ જ્યારે જોયું ત્યારે મને એટલો અહોભાવ થઈ ગયો કે લોકો, હિન્દુના લોકો, they were looking for that. That's why they were, I know these were all the level of understanding all this. ઊંચા પુરુષો ઉપર જઈને સાધના કરતા હતા ગુફામાં બેસીને, અને મિનિમમ ખાવા પીવા માટે નીચે આવે, ઓછામાં ઓછી નેસેસિટી. પણ આખું they showed the documentary, all the paintings, all the બેસવાની એ લોકોની just nothing, પથ્થર ને એમાં જ બેઠા હોય. અને બહુ સરસ હતું. એટલું જગતમાં તો બધું જ હોય, પણ આપણને જગતમાં તો બધું જ હોય, પણ આપણે બધામાંથી પાર કરીને સીધો હાથમાં માર્ગ આપી દીધો છે. હવે બધામાં એ કરવા કરતા આપણે હાથમાં આવેલો મોક્ષ માર્ગ કેવી રીતે સુંદર રીતે જાગૃતિ અને પુરુષાર્થ કરીને આપણું અને જગતનું બેવનું થાય, એ જ આપણે હરતા ફરતા હિમાલયના પવિત્ર સ્થાનો કરી આપ્યા દાદાજીએ. બહુ હવે આ બધા એ તો બરોબર છે, જેની તેની જગ્યાએ બધું બરોબર છે. હવે આપણે બધાથી ખૂબ ઉપર ઉઠાવીને દાદાજી એવી જગ્યાએ મૂકી દીધા છે કે હવે તમે તમારા સ્વભાવ શુદ્ધાત્મામાં રહીને પુરુષાર્થ કરી જાગૃતિપૂર્વક તમારું કામ કાઢો અને જગતના કલ્યાણ માટે નિમિત્ત બની જાઓ. બાકી આવું તો યુગોથી ચાલ્યા જ કરે, અને પાર છેડો આવે નહીં. એ તો જ્ઞાનીઓને તીર્થંકરો હોય ત્યારે જ આ વાત બધી. એટલે હવે આપણે આપણું જ પુરુષાર્થ ને સ્વાધ્યાય જાગૃતિથી આપણું કામ થઈ જાય અને બીજાનું થાય એ જોવાનું. જગત કલ્યાણ કાજે અમે ધર્યો છે દાદા ભેગ. બસ એ જ, એમાં જ આગળ પ્રગતિ કરવી છે, આ જોવામાં જ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાજી હમણાં આપણે હા બોલો દીપકાજી, બોલો. આપણે પદ મૂકીએ છીએ. એક મિનિટ. સંભળાય છે? ના, નથી આવે. શક્તિ આપો ને દીપકાજી, હું મૂકું છું. સદુપયોગ દાદા દ્રષ્ટિ આપો ને. કાનન મારા ખોયા ચામડાની આંખથી, લોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગ દ્વેષી પાલકી, જંજેરો ના
કરે જે પ્રતિક્રમવાની ભક્તિ આપો ને ચક્ષુ નિખરે અમી કારુણ્ય વાણી વાળી મસ્તી આપો ને અવસ્થા દ્રષ્ટિ વાળી કરામતું પૂતગલની દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ જ્યોતિ સ્વરમણી આત્મને જોઈને બુદ્ધાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપો ને દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી સ્વપરને હિત કર શુદ્ધિ આપો ને પરપોટા વ્યવહારે આયો વાડ કર્માધીન મૂળા વ્યવસ્થિત જમીને નિજ ફળાધીન સંયો વિયોગી તેથી સગડી દેહાદ્યાસી વૃત્તિ બાળો ને પંચામૃત સરસ પાચક પૌરુષાથી પુષ્ટિ આપો ને ચીકણી તે થોડી બધી પાયનો છે નિકાલી દેખી તાને યોગશ્યો પૂર્વ નીચે પરાધીન સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા અભડક વેદી બુદ્ધિ આપો ને જોઈને જાણીને દેહ સાથે વિતરાગી મુક્તિ આપો ને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષ આના પર જરા બોલજો ને, હું એની સ્ક્રિપ્ટ મૂકું છું એક જ મિનિટ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પહેલી બે જે આજ્ઞા છે રિલેટિવ અને જે આપણને શુદ્ધ ઉપયોગની દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, સારા કાળમાં તો બે જ આજ્ઞા, બે જ દ્રષ્ટિ હતી અને બે જ દ્રષ્ટિથી સિદ્ધ થઈ જતા હતા, પોતાનું પૂર્ણાહુતિ થઈ જતી હતી. અને એનું આખું વિજ્ઞાન અને એની આખી અહીંયા કે છે ને શુદ્ધાત્મા થવાની. જેમ જેમ હું રિલેટિવ રિયલ બીજામાં શુદ્ધાત્મા જોતો જાઉં છું, એટલું જ મારું શુદ્ધાત્મા પદ ખુલ્લું થતું જાય છે. એટલે કે છે શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. આંખોનો સદ ઉપયોગ, હવે આ ચર્મચક્ષુ જે છે અથવા તો જ્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ અને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી ન જોવામાં આવે તો આ રિલેટિવ દ્રષ્ટિ તો એની મેળે કાર્યકારી છે જ, પરંતુ હવે જ્યારે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ ઉપયોગ મૂકીને જોવામાં આવે છે તો આ રિલેટિવ ચક્ષુ અને આંતરચક્ષુ બંનેનો સદ ઉપયોગ, સદ એ અહીંયા અવિનાશી
શુદ્ધાત્માને અવિનાશી કે મૂળ શુદ્ધને લાગુ પડે છે. સદ ઉપયોગ કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપો ને. દાદાએ દ્રષ્ટિ તો આપેલી જ છે, આપણને ખબર પણ છે, નિશ્ચય પણ છે. બસ હવે નિશ્ચયની સાથે જાગૃતિપૂર્વકનો ઉપયોગ, પુરુષાર્થ જેને કહેવામાં આવે છે, શુદ્ધ ઉપયોગ. કારણ કે આપણને બધામાં આત્માના અનુભવ છે. થોડોક વખત રિલેટિવ રિયલ એટલે કે શુદ્ધાત્મા જોવાય, પાછું ભૂલી જવાય. ખાસ કરીને દિવસ દરમિયાનના વ્યવહારોમાં આપણને જે કોઈ ભેગો થાય એમાં શુદ્ધાત્મા જોવાનું આપણે ચૂકી જ જતા હોઈએ છીએ, અને એનાય પરિણામ આપણને ખબર છે ને. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ વાપરીએ એનાથી એ પણ આપણને ખબર છે. એ પરિણામ બીજી લીટીમાં કે અનંત જન્મારા ખોયા ચામડાની આંખથી ચોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગી. જો હું શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી નથી જોતો, રિલેટિવ રિયલ દ્રષ્ટિથી નથી જોતો, તો આ રિલેટિવ એટલે કે પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિ તો જેને ચામડાની આંખો કે જે કો, રિલેટિવ દ્રષ્ટિ તો કાર્યકારી ઇટસેલ્ફ છે. જે અવસ્થા દ્રષ્ટિ જ્યાં પડશે, ક્યાંક તો રાગ, ક્યાં તો દ્વેષ, અને આ જ્ઞાન પછી મૂળ રાગ દ્વેષ નાખો તો ગમા અણગામાં અભિપ્રાયો, ટૂંકમાં પૌદ્ગલિક અસરો ઊભી થયા વગર રહેતી નથી. એટલે એના પરિણામ ચાલુ જ, રિલેટિવ પૂદગલિક પરિણામની શૃંખલા હારમાળા ચાલુ જ થઈ જાય. પરંતુ જો હું શુદ્ધ આત્મા દ્રષ્ટિથી એટલે રિલેટિવ રિયલની શુદ્ધ દ્રષ્ટિ, શુદ્ધ ઉપયોગથી જોઉં, એ અવસ્થાના પરિણામો સમી જાય. એટલે કે નજરું ના ઉતરે ઝેર. કયા ઝેર? તો કે આ પૌદ્ગલિક પરિણામોના બધા રાગ દ્વેષ તો ન કહીએ તો ગમા અણગમા અભિપ્રાય બધા આખા પૂતગલના પરિણામો બધા એ થાય. હવે પ્રતિક્રમવાની ભક્તિ આપોને. પ્રતિક્રમણ એ ખાલી સ્થૂળ પ્રયોગ નથી. જે રિલેટિવ દ્રષ્ટિથી જોવાયું, જે અધ્યાસથી જોવાયું, એ અતિક્રમણને એની સામે શુદ્ધ દ્રષ્ટિ એટલે કે રિલેટિવ રિયલના શુદ્ધ ઉપયોગથી જોવું અને શુદ્ધાત્મામાં પાછો હું સ્થિર થઈ જાઉં, એ જ મોટું પ્રતિક્રમણ છે. પહેલા હું શૈલેષ જોઈએ હતું એટલે આખી ડિસ્ચાર્જ ગલન ચિત્ત આખું અશુદ્ધિને પામેલું અવસ્થાને જોનારું, રિલેટિવને જોનારું, અને એમાં હવે હું શુદ્ધને પામ્યો, શુદ્ધ ચિત્ત થયું, શુદ્ધ ઉપયોગ મળ્યો. એટલે ઉપયોગ એ કરીને હું રિલેટિવ રિયલ જ્યારે જોઉં તો એ અવસ્થા દ્રષ્ટિ બધી એ મોડી એટલે કે એનું ઝેર ઉતરતું જાય છે. ચક્ષુમાં નીતરે અમી. જો હું રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોતો ચાલુ દરેક જગ્યાએ, ખાસ કરીને વ્યવહારમાં જેટલી નિમિત્તિક ફાઇલો ભેગી થાય છે, તો સ્વાભાવિક છે કે આંખો શુદ્ધ થાય. એમાંથી અમી એટલે કે અમૃત જમે, સામેવાળા માટે પણ પ્રેમ, પોતાને માટે પણ. તો કે નીતરે અમી કારુણ્ય વાણી ભરી મસ્તી આપોને. વાણીમાંથી પણ એવું અમૃત જમતું હોય, અને મસ્તી એટલે કે શુદ્ધાત્મા. અને આગળ કે છે અવસ્થા દ્રષ્ટિવાળી કરામતું પૂતગલની. આ રિલેટિવ મન, વાણી, કાયા, અંદર અને બહારના બધા જ રિલેટિવ મિશ્ર ચેતનના સંયોગો, એ બધી પૌદ્ગલિક અવસ્થાઓ છે. અને એમાં જ આખા 14 લોકની ફસામણો છે. પરંતુ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી. હું શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી જોઉં છું, જેને કૃષ્ણ ભગવાનની ગીતામાં દિવ્ય ચક્ષુ ગણાયું છે. તો કે તત્વ સ્વરૂપ હું શુદ્ધાત્મા છું. એ તત્વ અને પૂતગલ પણ તત્વ તરીકે સમજાતું જાય, અનુભવાતું જાય. સ્વરમણી એટલે કે સ્વરમણતા કરાવનારી, આટલી મોટી કેવળને પમાડનારી, કેવળ સુધી લઈ જનારી આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ છે. તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી. આત્મનિર્ણય જોઈને મૂઢાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપોના. બહુ મોટી વાત છે કે આ ડિસ્ચાર્જ થતી જે ફાઇલ એક છે, અથવા તો જે પહેલા મૂઢાત્મ દશામાં હતી, હવે અંતરાત્મ દશામાં આવ્યા પછી આ ડિસ્ચાર્જ થતો ગલન ભાગ પહેલાનો જે હતો અજ્ઞાનવાળો, તો એની જે બધી અસરો અને સફોકેશન અને આમ ને તેમ ને, તો કે આ આત્મનિર્ણય એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગથી જોવામાં આવે, શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્મા જોવામાં આવે, તો આપોઆપ જે રિલેટિવ ભાગ પણ બધો શમન થઈ જાય છે, ઠરી જાય છે. અને બહુ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની, આંતર વિજ્ઞાનની. આ બહુ મોટી સિદ્ધિ છે કે ખાલી આ શુદ્ધાત્મા, આત્મનિર્ણય, શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિથી જોવાથી જ આ બધા જ રિલેટિવના તાવ ઉતરી જાય છે. દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી. જો હું શુદ્ધાત્માથી ઉપયોગથી નથી જોતો, તો પછી અશુદ્ધિ જ છે. કઈ અશુદ્ધિ છે? તો કે રિલેટિવ અવસ્થાઓની પરિણામિક અશુદ્ધિઓ કહેવાય છે. પરંતુ જો દિવ્ય ચક્ષુથી જોઉં
તો કે સ્વ પરને હિતકારી, સ્વ શુદ્ધાત્માને અને સામેવાળો જેનામાં શુદ્ધાત્મા જોઉં છું બંનેને હિતકર એવી એ શુદ્ધિકરણની ક્રિયાઓ આપોઆપ સ્વયં ચાલતી રહે છે. પરપોટા વ્યવહારે આયુવાળા કર્માધીન, દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મિકેનિઝમ વર્ણાધીન. આપણને જ્ઞાન મળ્યા થકી સમજ પડી કે આ ફાઇલ એકનો પરપોટો અને બીજા બધાય પરપોટા, રિલેટિવ પરપોટા એ આયુષ્ય મર્યાદિત આયુવાળા વ્યવસ્થિતને આધીન ભમરડાઓ ફર્યા કરે છે અને એ પાછા સંયોગ વિયોગી છે, છતાંય એમાં આપણી ફસામણો થાય છે. હવે આપણે મહાત્મા તરીકે છૂટા પડ્યા, શુદ્ધાત્મા થયા, પણ હજી કેટલો બધો વ્યવહાર આપણને અડી જાય, સ્પર્શી જાય, એમાં આપણી ચિત્તવૃત્તિઓ ફસાય. તો કે સઘળી દેહાધ્યાસી વૃત્તિ એટલે કે રિલેટિવ માં ચોંટવાળી જે બધી વૃત્તિ છે એ આ શુદ્ધ ઉપયોગને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી બધી ચારિત્ર મોહ આખો ખલાસ થાય છે. એટલે કે એ વૃત્તિઓ બધી બળી એટલે કે નિકાલી નિર્જરી જાય છે. પંચાજ્ઞા પંચામૃત સરસ પાચક, આ પાંચ આજ્ઞા એ પંચામૃત એટલે કે પાંચ પ્રકારના અમૃત કે પંચામૃત જેને કહેવાય, સરસ પાચક, પૌરુષાર્થી પુષ્ટિ આપોને. એટલે આખું આ શુદ્ધ ઉપયોગ પહેલી બે આજ્ઞા આપણા આખા એ બધા જુદા જુદા વ્યવહારોમાં કેવી રીતે આપણને આ લાભ કરાવે છે, કેવી રીતે વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે એ પરિણામ પામે છે. અને પછી કે છે ચીકડી કે મોડી બધી ફાઇલું છે નિકાલી જ, દેખીતા જ્ઞેયો દ્રશ્યો પૂદગલીને પરાધીન. એમાંથી આ દ્રષ્ટિ વાપરીએ એટલે તરત જ આપણે અંદર આંતરિક મુક્તિના આંતરિક પરમાનંદ સાથે બહાર સંભાવથી નિકાલ પરિણમતો જાય છે. દીપકાનંદજી ઉપર લેવાનું છે ને? હલો, જય સચ્ચિદાનંદ. હલો, દીપકાનજી, દીપકાનજી, ઓકે, આપણે અહીંયા પૂરું કરીશું. શૈલેષજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવો. કીર્તિબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો અયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો ભૂય સૌવસાહનમ, નમો લોહે સવ સાહણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, पावपणासनो, सप्प पावपणासनो, मंच सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા, હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના આપણે વિધિમાં મળીશું 6:30 વાગે, તો જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ.